دھوکہ دے رہا ہے، میں اس کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے رہا ہوں کہ تو 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہے تو دعا کدھر قبول ہوگی؟ میں نے کبھی پتہ کیا؟ دیکھیں میں نے ابو کو بولا کہ آپ کیوں لاتے ہیں ادھر سے، دفتر سے پین کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو حرام ہے۔ دفتر والوں نے دفتر کے لیے پین دیے نا، آپ گھر میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم خرید سکتے ہیں نا۔ تو میں نے بولا پہلے بندہ ملے، یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا بھائی، یہ اصلاح کے لیے میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی۔ ایسی باتیں آپ کو سننے میں نہ پڑھنے میں ملیں گی۔ کسی نے کہہ دیا جا تیرا ستیہ ناس، اللہ کی قسم یہ 7 نسلیں ناس ہوتی ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ پڑھ کے دیکھو، دیکھیں نا، آپ جو چارہ دیں گے جس کو اسی کے مطابق آپ کو ملے۔ درخت ہو، آم کا درخت ہو، اس کے پاس نیم کا درخت ہو تو آم میں نیم کا بھی ذائقہ آتا ہے۔ شہد لگا ہو نا تمباکو کے پاس، تمباکو کے کھیت میں اس کے پاس لگا ہو، آپ شہد کھائیں گے تو اس میں سے تمباکو کا بھی ذائقہ آئے گا۔ یہ سب وہ بھی ایسے ان کے محل ہے جیسے اللہ کی قسم قبرستان ہے، سونے کی ہر چیزیں بنی ہوئی ہیں، ایسے سکرین تم نے پیدا ہو کر نہ دیکھے ہو، ایسے سے بجلی کے سوئچ کبھی تم نے تصور میں نہ دیکھے ہو، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ اللہ کو جو 50,000 کا بکرا صدقہ دینے کا، تو میں اس نیت سے باہر نکلوں کہ یار کوئی راستے میں کوئی چیز ہو تو اس کو ہٹا دوں، ہے نا؟ پھر وہ بجائے رحمت کی دعا مانگنے کے لعنت کر رہے ہیں اس مجلس پر۔ یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں تم ہاں جی فارغ ہو گیا؟ اس کا بھائی کا کیا ہے اس کا؟ اچھا کب سے ہیں یہ؟ 6-7 سال ہو گئے سر۔ یہ چلے آپ بٹی صاحب؟ بس ٹھیک ہے۔ ہاں پریشر میں پانی مارے ایکٹیویٹیز اس کی باڈی یہ ہوتا ہے، اللہ بہتر کرے۔ ٹائم بہت ہوا نا، علاج نہیں کروایا اس کا؟ کوئی نہیں چھوڑا نہیں، ہاسپٹل کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم جی بس اچھا، تو پھر کیا ابھی اس کو لے جاؤں؟ کل بھی لانا، پرسوں بھی لانا۔ وہ جی لانا۔ ٹھیک، چلو چلو بس ٹھیک۔ بیٹھ جائیں، دیکھتے ہیں۔ 2 دن تک یہی کوشش ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں نا آرمی میں، ان کی بیٹیاں یہاں پر پڑھ رہی ہے 8ویں کلاس میں، اس کو کوئی چیز آتی ہے اور وہ گھر کا کام بالکل نہیں کرنے دیتی، نہ پڑھنے دیتی ہے، ماں کو چھڑیاں مارنے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا مار دیے بہنوں بھائیوں کو۔ تو وہ چیز کہتی ہے کہ میں جاتی نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ چلو اللہ کرے، وہ اس کو جو ہے نا سر بھائی یہ تو اللہ ہی بھیجے گا اس کو، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مسلط کی ہیں ہمارے اوپر، اللہ نے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ زخرف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو، جب تم مجھ سے غافل ہو جاؤ گے نا، تو میں تم پر شیطان چھوڑ دوں گا، جن چھوڑ دوں گا۔ یہ اللہ نے چھوڑ دی ہے، ہر مسلمان کے اوپر اس وقت جن چھوڑا ہوا ہے میرے رب نے۔ ایک مسلمان بتاؤ سکھی، ایک مسلمان غافل نہیں تھا، جب اس نے غفلت کی اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی عزت والا مسلمان نہیں ہے کہ ہے کوئی ملک بتاؤ کوئی عزت والا ہے؟ اگر وہ برونائی والا سمجھتا ہے نا کہ میں سونے کا جہاز بنا کر، سونے کی گاڑیاں بنا کر، سونے کے ٹوائلٹ بنا کر میں سکھی ہوں، 10 فوجی امریکن اترے وہ مر جائے گا خوف سے، ہے نا؟ رحمت کہتے ہیں آدمی کو جب آدمی بالکل ترنکیل ہو، بالکل کھانا بھی کھائے تو اسے کچھ نہ ہو، سونا بھی چاہے تو اس کو میں اگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں آیا کہ کتنا کا میں نے اللہ کی حیا کی ہے، کتنی میں نے نبی کی حیا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دیکھتا ہے نا، ہم سوتے ہوتے ہیں وہ تب بھی جاگتا ہے، اللہ کو نیند تو نہیں ہے۔ میں لوگوں کی حیا کرتا ہوں برائی کرتے ہوئے، بچتا ہوں کہ یہ نہ مجھے دیکھ لے، تو
मुझे ये हया आई है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, वो नोट कर रहा है मेरा झूठ, मेरा बुरी आंखों से देखना, मेरा किसी को तंग करना, इसका माल खाना, ये मुझसे झूठ बोल के धोखा दे रहा है, मैं इसको झूठ बोल के धोखा दे रहा हूँ। क्या ये सब फजूल है? क्या हम कलमा पढ़ के बच जाएंगे? हैं? हमने क्या कहा है अल्लाह को? ला इलाहा, यही कहा ना, कि और कुछ कहा है? इल्लल्लाह, सिर्फ तू, है ना, तेरे ही से डरना है, तुझ ही से मांगना है, तेरी ही इबादत करनी है, तू ही बेटे देता है, तू ही बीमार करता है, ये इलाह का मैं नहीं। माना हमने अल्लाह का, हमने जुबान से कहा है, माना नहीं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं क़यामत तक के लिए, कोई नहीं है, कोई उसके जूते के साथ नहीं मिल सकता। मैंने कितने बना रखे हैं रहबर, किसी ने अपना सिलसिला बना रखा है, बना रखा है, मैं फलां सिलसिले से हूँ, मैं फलां से हूँ, मैंने फलां की बैत की हुई, मैंने फलां की बात किसकी मानने का हुक्म है? किसने कहा? वमन युति रसूला फक़द अता अल्लाह। मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहता है अल्लाह की तरफ। ये है ना कुरान में, ठीक है? क्या मुझे यकीन है? मैं तो जो मौलवी मुफ्ती कह देता है उस पर चलता हूँ, उसके सामने अल्लाह रसूल की बात रखो यार, छोड़ो। देखिए वो मुफ्ती साहब पागल है ना? मेरे भाई अब अल्लाह का तारुफ करते हैं, अल्लाह से बना लें, और अल्लाह से बनाने के लिए अल्लाह की कसम लंबे चौड़े कोई रियाजतें, कोई चिल्ले, कोई इबादत की जरूरत नहीं। सिर्फ सच्चे दिल से कह दो या अल्लाह मुझे माफ कर, बस। कुरान कहता है, कुरान जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे, जब तौबा करोगे ना, हमें तो शैतान कहता है यार मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, कहते हैं ना, असा कदे कुछ नहीं किया। उर्फे आम हम अल्लाह को कहते हैं कि क्यों ज्यादती करना पे साढ़े ते, असा तो कुछ नहीं किया, यही है ना? देखिए ना, जब आदमी किसी मारने वाले को कहता है यार मैंने कसूर मेरा बता, मैंने क्या किया, तू क्यों मुझे मार रहा है, तो अपने आप को ये साबित कर रहा है ना कि मैं भी कसूर हूं। तो जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती बीमारी की सूरत में, औलाद की सूरत में, क्या अल्लाह जुल्म करता है? नौजुबिल्लाह, अल्लाह ने तो अपने ऊपर जुल्म हराम किया है। अल्लाह का जुल्म, अल्लाह की रहमत अल्लाह के जुल्म पे हैवी है, भारी है ना? तो अल्लाह खुद जुल्म नहीं करता, तो मेरा जुल्म किसी पे बर्दाश्त करेगा? हम जो आज पकड़ों में आए हुए हैं ना, कोई जुबान से पकड़ में आ गया, किसी को जुबान से दुख दे दिया, किसी को माल से दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी ने इतना क्या दिया जा तेरा बेड़ा गर्क है, हमने इसको बड़ा इजी लिया, और क्या ला, और क्या ला। किसी ने क्या दिया जा तेरा सत्यानाश। अल्लाह की कसम ये 7 नस्लें नाश होती हैं, सत्यानाश, 7 नस्लें नाश होती हैं जब ये किसी कोई कह दे ना किसी को दुख, चाहे चने बेचने वाला क्यों ना हो, एक रेडी पे खड़ा है ना चने लगाकर, मैं आया मैंने 2 दाने उठा लिए, तुम आए 2 दाने उठा लिए, मुट्ठी भर ली, वो गरीब बोलेगा ही नहीं कि यार रेडी खड़ी है, ये बाजार का चौधरी है, इसको रोका। दिन में बेचारे ने 2 किलो बेचने नहीं है, किलो लोग खा गए, ये जुल्म नहीं है? एक ही दाना दे लेता है यार, अल्लाह की कसम एक जर्रे का भी बदला देना पड़ेगा। आमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आज एक जिन बर्दाश्त हो नहीं रहा, तो फरिश्ते बर्दाश्त होंगे जो कानों आंखों से काने बहरे होंगे, जो मारने वाले अल्लाह मुसल्लत करेगा। इस पर यकीन नहीं है मुझे कि ऐसा होगा। अगर आखिरत पे यकीन हो तो अल्लाह की कसम एक कदम ना बुरा उठाएं। अगर नहीं यकीन तो हमारा सिर्फ आखिरत पर नहीं है, वहां पर हम कहते हैं जरा देखी जैसी है, ये जहान मिठा देगा, जहान किस डिठा, डिठा समझते हैं ना, अगले जहान को किसने देखा? फिर अल्लाह इस सूरतों में दिखाता है, देखो
کل یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، آج تیرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تیرے اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے نا؟ تو پھر میں کیوں نہیں ڈرتا؟ میرے اندر کیوں نہیں اللہ کا خوف آتا؟ خلوت میں بھی جلوت میں بھی، نہ کاروبار میں ڈرتا ہوں، دودھ بیچتے وقت نہیں ڈرتا، موچی جوتا سیتے ہوئے بھی نہیں ڈر رہا، مزدور پتھر اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتا، مالک چلا گیا تو بیٹھ کے سگریٹ لگا کے، اس کی کون پوچھے گا؟ وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو تم بخشے جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتایا، چچا عباس ہے، پھپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، کتنے قریبی رشتے ہیں؟ چچا، پھپھی، بیٹی فاطمہ۔ کبھی دل میں گمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو ہم نجات ہوگی۔ عملی عملی عملی، اس چیز نے علماء سو نے تمہارے ذہنوں میں ڈال دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے، ایک سواری پر کھچر تھا، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ، آواز دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جانتے ہو نا؟ اے معاذ، میں نے بولا قربان ہو میرے والدین آپ پر یا رسول اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ نہ، بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر سواری چلتی گئی، پھر آگے تھوڑے سے جا کر پھر فرمایا اے معاذ، قربان ہو میرے والدین آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر غلام، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر خاموش۔ یعنی کہ یہ قاعدہ ہے کہ جو بات آپ نے ترغیباً کہنی ہو تو اس کو آپ 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ پھر تھوڑا سا سواری آگے گئی، پھر آپ نے یہی فرمایا ہے معاذ، حاضر غلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میں خوشی سے سواری سے اچھلا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے، لوگ کلمے پر یقین کر لیں گے۔ معاذ بن فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں زندگی میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ٹھیک، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا واجب ہوگی جنت، لیکن عمل کروں گا تو واجب ہوگی۔ کلمہ تو ورنہ ابو لہب نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، منافقوں کے سردار نے۔ کلمہ محب اور آج بھی پڑھتے ہیں، کچہریوں میں کتنے کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا بھائی کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنا جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اگر مجھے کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ بات کبھی بتاتا نہ۔ اب دوسری حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مجلس میں، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلیں گے، دشمن داری ہے، یہودی کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تو میں باہر نکلا ڈھونڈتا تو سامنے ایک باغ تھا، اس میں ایک راستہ بنا ہوا تھا، جیسے جانور اس میں سے گزرتا ہے نا، اس طرح بندہ بھی گزرنا چاہے تو میں اس سوراخ میں سے اندر گیا کہ اندر دیکھوں شاید باغ میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے میری آہٹ پائی تو آپ نے کون؟ میں نے عرض کی آپ کا غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ۔ جیسے میں گیا تو آپ نے اپنے دونوں جوتے اٹھا کر مجھے پکڑا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو لے جاؤ، جو تجھے سب سے پہلے ملے، یہ سند تھی کہ جو تجھے سب سے پہلے ملے اس کو بولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت
वाजिब होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जैसे मैं दाखिल हुआ इसी तरह मैं जूते लेकर बाहर निकला। अब मैं क्या देखता हूं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला आ रहे हैं और मुझे हुक्म है कि जो तुझे पहले बंदा मिले, ये मैं स्टोरी नहीं सुना रहा भाई, ये इस्लाह के लिए मेरी भी इस्लाह हो जाए और आपकी। ऐसी बातें आपको सुनने में ना पढ़ने में मिलेंगी, इसलिए आज हम जो है ना बिल्कुल न डर हुए हैं। फरमाया कि मैंने अब सलाम किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जूते पहचानते थे, तो मैंने अर्ज की कि उमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उस पर जन्नत वाजिब होगी। जवाब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं, मुझे मुक्का मारा मेरे सीने पे, मैं दूर जाकर गिरा और मैं रोने लगा। हजरत उमर बहुत जलाली थे। मेरा रोना सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए। उमर ने यार उमर क्यों मार रहे हो इसको? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ये कह रहा है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उस पर जन्नत। आपने फरमाया मैंने कहा है, देखो मैंने जूते दिए हैं कि ताकि कोई ये ना समझे कि अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस उम्मत को हमने ये बता दिया तो उम्मत तो मामला छोड़ देगी, अमल ही छोड़ देगी, वो तो इसी पर तकिया करेगी। आज हम यही कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना। ये सुबहाना मकसूद था। दोनों हदीसें मैंने इसलिए बयान कर दी, हजरत माद बिन जबल की भी, हजरत अबू हुरैरा की भी, ताकि मसला समझ आ जाए। आज उम्मत को इस पे लगा दिया। सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में करप्शन मुसलमान कर रहा है। ना मजदूर की मजदूरी पूरी देता है अरब अजम के अंदर, हैं देते हैं, सालों काम करा के उन बेचारों को ना यहां पर ना मैं सही ड्यूटी दे रहा हूं ना आप दे रहे हैं, ना एक दफ्तर का चपड़ासी ना एक वजीर दे रहे हैं ड्यूटी अल्लाह के खौफ से। मुझे एक फोत हो गए मेरे दोस्त डीजी से किसी महकमे के फोन आया, सर साहब मेरी बेटी तो पागल हो गई है, देखें ये अभी मुझे कैसे ये बोल रही है, क्या हुआ? मैंने बोला दो इसको फोन दो। बीमार थी बेचारी, फोन दिया, क्यों बेटा क्या मसला? देखिए मैंने अबू को बोला कि आप क्यों लाते हैं उधर से, दफ्तर से पेन क्यों लाते हैं, ये तो हराम है। दफ्तर वालों ने दफ्तर के लिए पेन दिए ना, आप घर में क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम खरीद सकते हैं ना। तो मैंने बोला चोरी साहब ये पागलपन सही कह दिए ना, पागल हो गई ये सब, क्योंकि सही बात ये कर रही है। तुमने सोचा है कि ये गाड़ी जो तुम्हारे दफ्तर की है तेरे बाप की नहीं है, अगर ये दफ्तर का काम करेगा तो तुझसे अल्लाह नहीं पूछेगा, अगर इसमें तू जाती काम करेगा, अगर तुझे इस्तेहकाक नहीं है तो तेरा ये हराम हो जाएगा, तेरी सारी रोजी हराम हो जाएगी। और याद रखना एक नवाला हराम का खाने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं है। जब पेट में मेरे चला ही गया हराम तो 40 दिन की इबादत ही कबूल नहीं है, तो दुआ किधर कबूल होगी? मैंने कभी पता किया, कभी सोचा कि ये मेरा जो रिज़्क़ है हलाल है या हराम है? आन दो जरा है। फिर ये रिज़्क़ की एक बात याद रखना, ये अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिस्म के अंदर, फिर वो नस्ल को बर्बाद करता है। वो जो हराम खाने का होता है ना, एक है तुख्मे हरामी, जो दो जिन्सों की गलती से पैदा हो गया, वो बेकसूर है, उसका माशरे में इतना साइड इफेक्ट नहीं है। एक है माले हरामी, जिसके बाप ने मां ने उसको हराम खिलाकर पैदा परवरिश की, उसका साइड इफेक्ट माशरे में इतना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पढ़ के देखो, देखिए ना, आप जो चारा देंगे जिसको उसी के मुताबिक आपको मिले। दरख्त हो, आम का दरख्त हो, उसके पास नीम का दरख्त हो, तो आम में नीम का भी जायका आता है। शहद लगाओ ना तंबाकू के पास, तंबाकू के खेत में उसके पास लगाओ, आप शहद खाएंगे तो उसमें से तंबाकू का भी जायका आएगा। ये सरात है, इस मजलिस में हम बैठे हुए हैं। अगर ये अल्लाह के लिए कायम है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह इनकी मगफिरत कर दो, अल्लाह इनको माफ कर दो।
اگر اس کو میں نے ریاکاری کے لیے سجایا ہوا ہے، لوگوں کو پھدو لگانے کے لیے لگایا ہے، تو وہ تو جانتا ہے نا، پھر وہ بجائے رحمت کی دعا مانگنے کے لعنت کر رہے ہیں اس مجلس پر. یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کیوں تم لوگ اور میں اپنے آپ کو اس سے پوشیدہ سمجھ کے میں سارا کچھ کر رہا ہوں؟ بولتا ہوں تو جھوٹ، سنتا ہوں تو گند، بات بولتا ہوں تو گندی بات بولتا ہوں. نہ مجھ سے میرا ہمسایہ محفوظ ہے میری زبان سے، نہ کوئی راہگیر محفوظ ہے. جو منہ میں آتا ہے میں نکالتا ہوں، دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کیا کہے گا، اس سے میرا قصور کیا کیا ہے. مجھ سے اس ٹھیلا بھی میرا لگا ہے، دیکھا میں نے، اس کا بیچارہ غریب آدمی تھا، میں نے اور دھکا دے دیا. یقین جانے ایک دفعہ سری سر روڈ ایک بابا بزرگ جے، وہ نہیں ہے جو پرانا سامان خریدتے ریڑی کے اوپر نا، وہ بیچارہ جو پرانا سامان خریدتے ہیں نا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا نا کبا بیچارہ. اب اس سے ریڑی اور چڑھائی ہے نا اوپر، وہ چڑھی نہیں جا رہی. ایک پیچھے گاڑی والا لڑکا نوجوان، وہ کوئی حرامی باپ نہیں تھا، حرامی دادے کی اولاد تھی وہ، تو وہ اس سے چڑھا جا رہا. ظالم دیکھ تو صحیح بزرگ، تو نئی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہاں سے گردن نکال کے نا اس کو گالی دیتا ہوا، بابا ٹور نہ ماؤ فلانے نے پترا. اللہ، میں نے بولا یار اللہ کی قسم، اگر اس نے ایسے دیکھ لیا نا بابے نے اوپر، جو بھی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر اس نے اس کیفیت میں ایسے دیکھ لیا نا اللہ کی طرف، تو ککھ نہیں بچے گا اس کے خاندان کا. آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، زیادہ تر بددعائیں ہیں. ہم لیے پھرتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ہمیں یہ ہو گیا. جو میں نے کیا ہوا وہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا؟ یہ سب اکٹھا ہوتا ہے. اللہ کی میموری ڈیلیٹ نہیں ہوتی، تمہاری دنیا کی میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، میرے رب کی میموری جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں. وہاں تو یہ بھی دیکھا لکھا جائے گا، اگر تم نے کسی کو آنکھ ماری ہے اس کے مذاق کے لیے تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے ایسے مذاق نہ کہا تھا. پھر اللہ کہے گا، یہ کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ عَنِ الْمُجْرِمِ نَاكِسُ رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اے اللہ جو سنتے تھے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا، میں نے دیکھ لیا یہ سب تو صحیح ہے. اللہ ایک بار دنیا میں بھیج، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. وہ وقت گزر جائے گا. یہ ہے آخرت پر یقین. جب مجھے آخرت پر یقین ہو جائے گا، اللہ کی قسم میرے سارے معاملات سمجھ جائیں گے. آج اگر میں بالکل نہ ڈر ہوں تو اللہ سے، بے فکر ہوں تو آخرت سے. تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. 2 دنیا بھی وہ جنت بنا دے گا. آخرت تو ہے ہی ہے. صرف ڈرو، اللہ سے ڈرو، بولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سوچتے ہوئے. صرف یہ ہے تمہاری. جو مجھ سے ڈر گیا، سورہ طلاق پڑھ کے دیکھ لینا، 4 نمبر آیت ہے، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق یہ موبائل بھی ہے، رزق یہ جرسی بھی ہے، رزق کپڑے بھی ہیں، نیک بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، گھر بھی ہے. یہ رزق میں آتا ہے. ڈر، اللہ کا ڈر. اور صرف کس سے ڈرنا ہے؟ بس جب اللہ سے ڈر جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. خلوت میں بھی، جلوت میں بھی. جب میں اکیلا ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، کوئی گندا کام اور آ گیا سامنے، آج تو موبائل پر بھی فیملی میں نہیں کھولا جا سکتا. آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم خود بخود گندی لوگ چیزیں آ جا رہی ہیں، ہم کدھر جائیں؟ خلوت میں جب یہ چیز ہو، شیطان بولتا ہے دیکھ لے یار 2 منٹ کیا ہے. اس وقت اللہ کی حیا آ جائے. اس کو کہتے ہیں اتقی اللہ، اللہ سے ڈر جا. جب میرے اندر اللہ کا خوف آئے گا، سورہ فرقان آیت نمبر 70 جا کر پڑھ لینا. اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، مجھ پر ایمان لایا. ایمان لانا اس کو کہتے ہیں. ایمان کی ایک
छोटी सी झलक बताऊं, रमजान में हम वुजू करते हैं ना, वुजू तो सारा साल करते रहते हैं, जब रमजान में वुजू करते हैं तो कुल्लियां ज्यादा, थूकें ज्यादा फेंकते हैं, है ना, जुबान को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्यों? कि यार पानी का जरा ही ना कहीं अंदर चला जाए, हैं? इसको तकवा बोलते हैं, इसको तकवा बोलते हैं ना। इसी तरह झूठ बोलते हुए मेरी कैफियत होनी चाहिए कि ये तो फुदू लग गया मेरा, हैं? जिसका ये बंदा है वो तो देख रहा है, वो यही इसका मैंने 50,000 रुपया लिया हुआ ऐसा वबाल बना देगा कि मेरे 50 करोड़ ले जाएगा साथ, फिर जिल्लत अलहदा मिलेगी। होता नहीं है जी? किसी का माल खा के खैरातें करने से अल्लाह भूल नहीं जाता, अल्लाह फफड़े में नहीं आता, ये याद रखना। तो माल मैंने लूट कर मैं रॉबिन हुड बन जाऊं, लोगों का डाकू, अमीरों को लूटूं और गरीबों को बांट दूं तो मुझे बख्श देगा अल्लाह? ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं है, अल्लाह ने ऐसा कोई नहीं बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काटो। ये इस्लाम है, ये अमन अता करेगा, ये तुम्हें सुकून देगा, तुम्हारे घरों में रहमत होगी। झूठ ना बोलो, खयानत ना करो, हमसाये को तंग ना करो, अच्छा काम कर सकते हो तो करो, बुरे से बचो, बच सकते हो इंशाअल्लाह। जो बचेगा अल्लाह उसको बचाएगा। वो यहदी इलैहि मन युनीब, जो रुजू करता है मैं उसे राह दिखाता। तो इसलिए मेरा भाई अल्लाह मेरी और आप सबकी इस्लाह कर दे। आज 10, 15, 20 बंदे बैठे हैं ना, अगर ये सोच कर उठें कि आज के बाद इंशाल्लाह मैंने किसी से ज्यादती नहीं करनी, मैं नहीं झूठ बोलूंगा, कोशिश करूंगा किसी का भला करूं, एक किसी का भला किया हो तुम्हारे ऊपर पहाड़ों जैसी मुसीबत टल जाती है। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा सवाब क्या है? सबसे छोटा सवाब क्या है और सबसे छोटा गुनाह क्या है? कुर्बान जाऊं अल्लाह के उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया रास्ते में कोई रुकावट वाली चीज उठा दो, कोई जर पहुंचाने वाली, कोई रुक जाती है, लोग तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, मोटरवे पे कांच की शीशियां बाहर फेंकते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, खानदानों के खानदान मरते हैं, है ना? होता है ऐसा नहीं? बैठे हुए हैं, 2 करोड़ की गड्डी है, इंज करके बैठे, बोतल पीती है और बदबख्त के बच्चे देख पीछे कोई हल्के टायरों वाली भी आती होगी, है? कुछ तो खौफ कर यार। ये जो एंकर जो बैठे हैं ना, तुम लोगों के दिलों में बोझ डाल रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, कोई तमीरी काम नहीं हो रहा, कोई एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। 5 महीने हो गए हैं, कोई कानून साजी हो रही है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, है? अल्लाह अकबर कबीरा। करोड़ों रुपया रोजाना लग रहा है इस मुल्क का। किसी को तरस आ रहा है इस मुल्क पर, किसी को आ रहा है इसको गरीब पर तरस आ रहा है, इसको कहां से ये खा रहे होंगे, कहां से ये अंडा खरीद रहा होगा, कहां से ये प्याज लेता होगा? तुम्हें तो पूछो तो तुम्हें चीनी का रेट भी नहीं पता, दूध का भी नहीं पता, क्योंकि तुमने अरसे से कभी खरीदा नहीं, तुम्हारे तो घर में आ जाता है। अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। रास्ते से जर पहुंचाने वाली चीज को उठाने से ये सबसे छोटा सवाब है। तो अजर कितना है? एक सदका करने का। तो सदका क्या करता है? सदका बला को खा जाता है जी, सदका बला को। ये किसने कहा? अब हम तो ले 50,000 का बकरा सदका देने का, तो मैं इस नियत से बाहर निकलूं कि यार कोई रास्ते में कोई चीज हो तो उसको हटा दूं, हैं? मुसीबत आई हुई है तो ये सदका है ना। मैं तो जरा देखता हूं किसी ने मेरी गाड़ी को मार दिया, मैं रास्ते में खड़ा कर देता हूं, पीछे पीट रही है दुनिया, एम्बुलेंस में पीट रही है, आवाजें दे रही हैं, लेकिन खड़ा हो नहीं। बुलाओ यार इसको बुलाओ, गाड़ी से बाहर निकालो इसको। पुलिस वाला आता उसको गाली दे रहा है, चला है, गड्डी मेरी इसने तोड़ देती है, बाहर भी नहीं निकल रहा, ऐसे बैठा हुआ है, रास्ता रुका हुआ है। फिर इन सब की बलाएं तेरी माँ को चुमड़ेंगी, तेरे बाप को, तेरे घर को, तेरी कोठी होगी, तेरा महल होगा। अल्लाह की कसम, बच्चा पैदा होने से लेकर बूढ़े तक को नींद नहीं आएगी तेरे को। जाओ जाकर देखो उनके महलों में टीके लगाते हैं। एक बंदा इनमें मैंने नहीं देखा। जब मैं इलाज के लिए जाता हूँ ना, इनके बड़े बड़े
महलों में जाता हूं ना, अरबों के महलों में भी मैं गया हूं, वो भी ऐसे उनके महल हैं जैसे अल्लाह की कसम कब्रिस्तान है। सोने की हर चीजें बनी हुई हैं, ऐसे स्क्रीन तुमने पैदा होकर ना देखे हो, ऐसे से बिजली के स्विच कभी तुमने तस्वर में ना देखे हो, लेकिन उसके बावजूद नींद नहीं है, खाना नहीं हजम होता। अल्लाह को जो पैदा होने वाला जो पेट में है वो भी बीमार हुआ है, जब वो दुनिया में आएगा वो भी अद्धा काना अद्धा लूला होगा। अल्लाह अकबर। ये है ना पकड़, उसकी पकड़ से बचना है। और वो कब पकड़ेगा? जब मैं उससे बेपरवाह हूं। फिर वो बेपरवाह है, वो सारी कायनात उसकी मुखालफत शुरू कर दे, जिन इंसान फरिश्ते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतनी बड़ी जात है, उसको मनाने के लिए कोई लंबे चौड़े वजीफे चिल्ले की जरूरत नहीं है। बस 2 आंसू बहा दो। 7 समुद्रों का मालिक, तेरे 2 आंसू अभी निकलेंगे नहीं तो अल्लाह की कसम तेरे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सिर्फ सच्चे दिल से माफी मांगे। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। तेरा हमसाया यहूदी ईसाई जो भी है, तुझसे ताना हो। तुझे किसी ने बात की अमानत दी है, किसी की बेटी का तुमने ऐब देख लिया, किसी के बेटे का, अल्लाह का वास्ता है उसकी ख्याल। पर्दा डाल, अल्लाह तेरे पर्दे डाल देगा। तू तो किसी को देखता है वो बेचारी बेवा यतीम है, पता नहीं कहां जा रही है रोजाना बुरखा पहन के, तूने उसको टैक्सी बना दिया, लोगों को कहता फिरता है। देखो खावन मरे ही टैक्सी बन गया हूं। हाय अल्लाह, और डरो है अल्लाह का वास्ता, और इससे बात इसको काट दो ना, करो किसी से बात। ये लौट कर आती है, ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर होता है। ये बॉल है, बॉल दीवार से मार, फिर उसी तेजी से आएगा तेरी तरफ। ऐब जो मत करो। ये तो वो मजहब है, अल्लाह की कसम। ये मुर्दा नहलाने वाले को कहता है कि मुर्दे का ऐब ना बताना, उसके घर वालों को भी ना बताना। ये तो वो मजहब है। ये तो कहता है दरिया के किनारे पे बैठ के पानी जाया ना कर। तू अल्लाह के इसी मजहब का नाम ले लेकर लोगों को बम मार रहा है, लोगों को यतीम बेवा कर रहा है? इसी मजहब का नाम ले रहे हैं ना ये दीनी लोग जो बम मारते हैं, ये करते हैं। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। इस्लाम बड़ा पीसफुल, अस्लिम तस्लिम। जो इस्लाम में आ गया वो सलामती में आ गया। आज तो मैं मस्जिद में जब खड़ा हूं, यहाँ जूते का ख्याल आ रहा है तो यहाँ साथ वाले का ख्याल आ रहा है, ये जेब कुतरा ही ना हो किधरे, किधरे मेरा मोबाइल ही ना काट लगे है भाई। तो इसको क्या कहते हैं? इसको अज़ाब इलाही कहते हैं ना, कि इबादत में भी तुझे खौफ, घर में भी खौफ, सड़क पे भी खौफ, मंडी में भी खौफ। तो ये खौफ की सबसे बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी से आदमी फिर क्या होता है? डिप्रेशन, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं ना, सबसे बड़ी बीमारी अल्लाह की तरफ से ये है। कैंसर भी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। ये जो आज सबसे ज्यादा जो दवाई बिक रही है डिप्रेशन की बिक रही है। हाँ जी, डिप्रेशन हो गया। जब ज़मीर मलामत करता है ना तो फिर डिप्रेशन होता है। अल्लाह मुझे आप सबको सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह जो कहा उस पर अमल करने की हम सब जो सुना उस पर अमल करने, जो कमी कुताही है दरगुजर फरमा दे। हम तेरे कमजोर बंदे हैं, बस मेरे भाई अपनी, मैं और आप अपनी इस्लाह कर लें, हमारा माशरा ठीक हो जाएगा। जब ये चोर हैं मैं साध हूं, कभी भी माशरा ठीक नहीं होगा। याद रखना, जो अपने अमल पर मुतमईन हो गया, जो ये कहे कि मैं ठीक हूं, अल्लाह की कसम उससे बड़ा बदबख्त कोई। अमल करके भी रो कि या अल्लाह इसको कबूल करना, अमल करके भी रो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे खाना काबा बना रहे हैं, कोई और जात है अल्लाह के अलावा? तो क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं 2 रुपए मस्जिद में दे के मस्जिद खरीद लेना है? किसी बेवा का साथ देकर उसको सारी जिंदगी में एहसान में ही गिराता रहता, उसके बेटे को एहसान ही जताता रहता है। चलो मां का साढ़े घर काम करती थी, आज अफसर बन गया तो सानू कहना इंतजार कर। अल्लाह अकबर। बदतरीन शख्स वो है, अल्लाह 3 किस्म के लोगों की तरफ ना रहमत की निगाह करेंगे, ना माफ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। 3 किस्म के लोगों की तरफ ना रहमत की निगाह करेंगे, ना माफ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे।